again and again. You ask anybody, so many congregation devotees I see, they are very serious, they are coming, then they get busy with something or the other, and after some time, after a few years, I meet them and ask, what happened, Prabhu? Oh, Prabhu, I got married, Mataji, my wife, my children. I really feel sorry for them. After understanding so much, I was reading in Chaitanya Bhagavad. అన్ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత కూడా పాపం చేసిన వాళ్ళకి జగై మదై చేసిన పాపం తాలూకా భాగం వాళ్ళు తీసుకోవాలన్నమాట. చైతన్య భాగవత్ ఇట్ ఇస్ సెడ్ that even after understanding all the spiritual instruction, if one doesn't follow, then whatever papam, sinful activities jagai mother did, they have to take a part of it. So imagine if you are ignorant, still Prakriti doesn't leave you, you will get the karma. At least you are saved from accepting those sinful activities jagai mother. But after understanding everything, what is the last offenses we see? A person after understanding all instructions in this regard, what is it? Can you say the whole thing? He still maintains material attachment even after reaching so many. That is so sad. Everything the person knows, he was chanting, he was coming, he was blissful in Krishna consciousness. And then by himself he goes down. No, I got married. No, I got son. No, my son's school. No, my this. No, my that. Such a pity. Such a pity. Every time I tell you, your wife, your children, your relatives, they're just like those straw, those things which are, in the waves of the ocean, somehow by some arrangement, those straws come together and then they go away. Don't spoil your human birth for them. Make them also Krishna conscious. Bring them along with you. And if you can't, at least you become a good devotee. If you become a good devotee, your 14 generations will go back to Krishna. At least you become a good devotee. We are not serious because though we understand all the instructions, but inside somewhere in our heart, we like Maya, we like this sansara, we like this only. Nobody is asking you to go away from sansara. సంసారముని వదిలి వెళ్ళిపోండి, పారిపోండి, కాశీకి వెళ్ళిపోండి, సన్యాసం తీసుకోండి, బట్టలు వేసుకోవడం మానేయండి, లేదు తిండి మానేయండి, నగాసాగులాగా మీరు వైరాగ్యం, అది ఎవరు మీకు అడగట్లేదు. కనీసం ఈ సంసారం విద్య దీనిలో ఏమీ లేదు అని ఒక యుక్త వైరాగ్యం స్టేజ్కి వస్తే కూడా సరిపోతుంది. ఒక ఈ రోజుల్లో అది లేదు కానీ పురాతన టైంలో ఆటలు ఉంటాయి రోడ్డు మీద, మంకీని డాన్స్ చేపిస్తారు, అందరూ వచ్చి రూపాయి ఇస్తారు, సర్కస్ లాగా. తర్వాత స్నేక్ పాముని డాన్స్ చేపిస్తారు. చిన్న చిన్న పిల్లలు పాముని ఎలా పట్టుకుంటారు భయం లేకుండా. మనం ఆలోచిస్తాం అలా ఎలా పట్టుకుంటున్నారు, కానీ వాళ్ళకి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఎందుకు ఉంది? ఆ పాముని పట్టుకోవడానికి కాన్ఫిడెన్స్ ఎందుకు ఉంది జగదీశ్వరుడు? ఎందుకు ఉంది? ఎందుకంటే తనకి తెలుసు ఇలా ఫ్యాన్ చూపించినా కూడా లోపల ఉన్న పాయిజన్ బ్యాగ్ తీస్తారు, ఇప్పుడు ఏమైనా పర్వాలేదు. అలానే మీరు ఇదే సెల్ ఫోన్ వాడండి, మీరు ఆ పనినే చేయండి, మీరు ఆ కార్లోనే తిరగండి, మీరు బ్రాండెడ్ బట్టలే వేసుకోండి, నేను ఏది మారనట్లేదు. దాని లోపల ఉన్న పాయిజన్ తీసేయండి, దానిపైన ఉన్న ఆసక్తి తీసేయండి. అది ఈరోజు మీకు ఇది ఇచ్చినా అది ఇచ్చినా సమానమని ఆ భావనలో ఉంటే తర్వాత మీరు ఏం వాడినా నో ప్రాబ్లం. Enjoy by becoming master, not servant. A master can enjoy, servant cannot enjoy. మీ ఇంట్లో మంచి మంచి సోఫా సెట్స్ ఉంటాయి, టీవీ ఉంటాయి, చాలా మంచిది ఉంటాయి. మీ సర్వెంట్ వచ్చి దాని మీద కూర్చోగలుగుతారా? జస్ట్ దాన్ని దులుపుతారు, సాఫ్ చేస్తారు, తడి కొట్టేస్తారు, కానీ దాన్ని ఎంజాయ్ చేయలేదు. సర్వెంట్ కెనాట్ ఎంజాయ్, మాస్టర్ కెన్ ఎంజాయ్. మనం ఒకసారి దాన్ని మాస్టర్ అయిపోతే మనం ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం. మనం ఇప్పుడు సర్వెంట్గా ఉన్నాం, దానిపైన మనం నిర్భరంగా ఉంటాం, అది లేకపోతే మనం ఉండలేకపోతాం, దెన్ ఇట్ ఇస్ సర్వెంట్. మాస్టర్ మీన్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ దేర్, ఇట్స్ నాట్ దేర్, ఇట్స్ దేర్, డజంట్ మేక్ డిఫరెన్స్, దెన్ యు ఆర్ మాస్టర్. బఫెలో ఒకతను గీత తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు అనమాట. అయితే ఒకతను అడిగారు అనమాట, ఇతను are you the servant of this buffalo or buffalo is the servant yours? You are stupid or what? This buffalo is mine. Really? Then he said, if that is true, if you run away, this buffalo will not run. If this buffalo runs away, you will run behind the buffalo. ఈ గీత పారిపోతే
పారిపోతే గీత మీ వెనక పారిపోదు, మీరు పారిపోతే గీత మీ వెనక పారిపోదు, గీత పారిపోతే మీరు వెనక పారిపోదు. దాని అర్థం మీరు సర్వెంట్ ఎవరు, మాస్టర్ ఎవరు? Did you understand Vasudhara? Didn't understand. Didn't understand. Because he is attached, right? Buffalo paripathy, he is attached. You understand? But the buffalo is not attached to him. You enjoy everything. Your car, don't be attached. Don't be attached, but you enjoy everything. It is possible. Because if you think it's energy of Krishna, if you think it's energy of Krishna, Krishna is very kindly. Prabhupada was telling in one lecture, so these rascals, they want to take everything from Krishna and then they say we are the controller. Everything they want to take from Krishna. They are taking the water from Krishna, they are taking the oxygen from Krishna. Prabhupada said, this is everything belongs to Krishna, we are guest. I don't remember which lecture. And he was saying, మీరు ఎవరి ఇంటికి వెళ్తే అతనికి అడుగుకుంటా అతను డైనింగ్ రూమ్లో వెళ్ళి కూర్చొని ఫ్రిడ్జ్ నుంచి సామాన్లు తీసుకొని తినేస్తారు, తినరు. మీకు ఎంత ఆకలి వేసినా మీరు చాలా భద్రంగా చాలా నీట్గా అలా నిలబడతారు, వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారు ఎప్పుడు కూర్చుంటారు వాళ్ళతో పాటు తినాలి. అయితే ఈ ప్రపంచంలో అంతా మనకి భగవంతుడు ఇచ్చారు. ఈ నీరు, వర్షము, సూర్యుడు ఉండకపోతే ఫార్మింగ్, వ్యవసాయం ఎలా అవుతుంది, హౌ యూ గెట్ ద ధాన్యం. కానీ మనం హ్యాపీగా అన్ని తినేస్తున్నాం భగవంతుడిని అర్పణం చేయకుండా. దట్ ఇస్ సో ప్రపంచ రాస్కల్స్. అంతా భగవంతుడు ఇచ్చారు. ఒక్క నిమిషం పడుతుంది, ఒక్కసారి భగవంతుడిని తలుచుకొని తినేస్తే ఏమవుతుంది, ఒక్కసారి భగవంతుడిని అర్పణ చేసి తినేస్తే ఏమవుతుంది. We want to take everything. Krishna is saying, this is my energy, earth, water, fire, air, this is Krishna's energy. It's not our energy. Prabhupada was saying in this lecture in Vrindavan, he said, they are recording my lecture. And after I am not there, they are playing the lecture. So my energy is coming out, my energy from the lecture, from the tape record, right? Similarly, this is Krishna's energy. Everything is Krishna's energy. We are using Krishna's energy. But we are not reveling to Krishna, or we are not having any gratitude towards Krishna. నా సెల్ ఫోన్ ఇక్కడ ఉంది వాసుదేవ్, మీరు పట్టుకొని వెళ్ళిపోతారనుకోండి, మీరు దొంగ అవుతారు. ఎందుకు పట్టుకోలేకపోయారు? మీరు చెప్పొచ్చు, మాతాజీ అలా ఉంది నేను తీసుకున్నాను, అలా జస్ట్ అక్కడ చూసాను నేను తీసుకున్నాను. అక్కడ ఉందంటే ఎవరిదో కదా, మరి మీరు తీసుకే అధికారం లేదు. ఇక్కడ ఉన్న గాలి కృష్ణుడిది, మీరు దొంగతనం చేస్తున్నారు. అతని దగ్గర అడిగారా గాలి పీల్చుకోవచ్చండి, నీళ్ళు తాగినప్పుడు అడిగారా తాగొచ్చండి, అంటే మనం దొంగతనం చేస్తాం. సో కనీసం ఒక గ్రాటిట్యూడ్ అయినా, ఒక థ్యాంక్ యూ అయినా అదైనా మనం చేయాలి. ద బెస్ట్ వే ఇస్ టు సే థ్యాంక్ యూ. మామూలుగా బ్యాంకులో వెళ్ళి ఏదో చెక్ రాస్తున్నారు, ఏదో బిల్లు రాసినప్పుడు పక్క వాళ్ళకి పెన్ అడిగినా థ్యాంక్ యూ చెప్పేస్తాం వెంటనే. అతను ఇచ్చింది ఏదో చిన్న పెన్నే ఇచ్చాడు, సంతకం పెట్టాడు, 2 times చాలా స్టైల్గా చెప్తాను థ్యాంక్ యూ సార్. వాట్ జస్ట్ హీ గేవ్ పెన్ ఫర్ 1 day. ఇంత ఇచ్చిన కృష్ణుడికి థ్యాంక్ యూ చెప్పడానికి టైం లేదు, ఇంట్రెస్ట్ లేదు, అర్థం అవ్వట్లేదు దేని. We are very modern, we don't go to temple and Krishna is everywhere. Very modern. Krishna is everywhere. Water is everywhere and నీళ్ళు ఎందుకు తాగుతారు? This also having water, humidity is everywhere. కానీ వెళ్ళి నీళ్ళు తాగుతున్నారా? కృష్ణుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నప్పుడు టెంపుల్లో కూడా ఉన్నాడు, విగ్రహం రూపంలో కూడా ఉన్నాడు. ఒక 10 నిమిషాలు వచ్చి కృష్ణుని తలుచుకుంటే ఏమవుతుంది, భక్తుల ఒక సందర్భం తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? Sorry, sir, 45. And then it's here. I have one question. Yes. You said that we have to thank Krishna, but if the relationship is very intimate, then see, for instance, to my mother, my father, I won't say every day thank you, because the relationship is so intimate, and they won't mind even if I don't say thank you to them. So if I say thank you to Krishna every day, so I have to feel that Krishna is very away from me. But బయట వాళ్ళకి మనం థ్యాంక్స్ చెప్తాం కానీ ఇంట్లో వాళ్ళకి మనం థ్యాంక్స్ చెప్తాం. సో రసెస్ గోవింద్ అడుగుతున్నాడు, మా తల్లిదండ్రులకి నేను రోజు థ్యాంక్ యూ చెప్పట్లేదు కదా, కృష్ణుడికి నేను థ్యాంక్ యూ చెప్తే చాలా దూరంగా అనిపిస్తుంది. తల్లిదండ్రులు నా కోసం ఎంతో చేసినా నేను థ్యాంక్ యూ చెప్పాను, ఎందుకంటే నా వాళ్ళు. అలా కృష్ణుడు కూడా మనవాడే కదా. తల్లిదండ్రుల కోసం రోజు ఏదో ఒక సేవ చేస్తున్నాం, కృష్ణుడి కోసం ఏం చేస్తున్నాం? ఏం చేయట్లేదు కదా. సో దిస్ ఇస్ యూ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ కృష్ణ. తల్లిదండ్రులు 24 hours ఉన్నారు, వాళ్ళ గురించి యూ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ కృష్ణ. హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ ఆర్ థింకింగ్? నాట్ థింకింగ్. యూ ఆర్ సో వరీడ్ అబౌట్ యువర్ పేరెంట్స్. అయ్యో వాళ్ళకి
హాస్పిటల్ తీసుకువెళ్ళాలి, మదర్కి బాగాలేదు, వాళ్ళు ఓల్డేజ్ వచ్చింది, వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తున్నాం. ఎన్నిసార్లు కృష్ణుడి గురించి ఆలోచిస్తున్నాం, నేను కృష్ణ సేవ చేయాలి, నేను కృష్ణుడి కోసం కూడా నా ప్యూరిఫికేషన్ అయినా నేను యూ నాట్ థింకింగ్. సో దెన్ But Krishna can take care of himself. Krishna is supreme powerful. My parents are ఓకే నా రసెస్ గోవింద్ నేను ఎందుకు కృష్ణుడి గురించి ఆలోచించాలి, కృష్ణుడు తనకి తను టేక్ కేర్ చేసుకుంటారు, నన్ను ఆలోచించడం అవసరం ఏంటి? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. కృష్ణుడి గురించి ఆలోచించడము టేక్ కేర్ కోసమని అదొక భావము. ఇప్పుడు మొన్న నేను చాలా మంచి లెక్చర్లు విన్నాను అనమాట. ఎవరు అంటున్నారు, పుష్టి మార్గంలో లడ్డు గోపాల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. లడ్డు గోపాల్ మాధుర్య భావం, ఇస్కాన్ వాళ్ళు పెద్ద రాధాకృష్ణని పూజిస్తారు. అయితే ఎవరు గొప్పవాళ్ళు? ఆ స్వామీజీ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ వేర్ ఐ హర్డ్. ఆ స్వామీజీ చాలా బాగా చెప్పారనమాట. మీరు ఎందుకు లడ్డు గోపాల్ని పూజిస్తున్నామంటే, ఒక చిన్న బాబు మన ఇంట్లో ఇలా 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 పరిగెత్తు ఉంటే, మన ఏదైనా సమస్యలో ఉన్నా కూడా వెళ్ళి బాబు నా సమస్య తీరు అని చెప్పాము, ఆ బాబుని వదిలేస్తాం, మన సమస్య మనం చూసుకుంటాం. పెద్దవాళ్ళు ఉంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. అలానే ఈ రూపం చూస్తే మన ఎక్స్పెక్టేషన్, భగవంతుడు నాకు హెల్ప్ చేయండి. ఆ లడ్డు గోపాల్ రూపం చూస్తే ఆ కోరికనే రాదు, నేను హెల్ప్ చేస్తాను, చిన్న బుజ్జి బాబు నేను అతన్ని చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు కృష్ణుడు మనని చూస్తారు, తనని తను చూసుకుంటారు, కానీ ఆ ఒక భావంలో తనకి ఆనందం. యశోదమాత ఎంతో కష్టపడేవారనమాట. చాలా సంవత్సరాలు ఆమె లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో తినారనమాట. లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో తింటే ఒకనప్పుడు కృష్ణుడు అడిగారనమాట, అమ్మ ఏంటి అందరూ రైట్ హ్యాండ్తో తింటాను, నువ్వు లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో తింటున్నావు అంటే, నేను అలా కోరుకున్నాను అనమాట, అలా ముట్టుకున్నాను అనమాట. ఎప్పుడైతే నువ్వు అలా అడుగుతావో ఆ రోజు వచ్చి నేను ఆపేస్తాను. ఇది ఎందుకు చేశానంటే నీ ఒక రక్షణ కోసము నేను నారాయణకి విష్ణుకి నేను పూజ చేశాను. అంటే భగవంతుడిని రక్షించడానికి అవసరమా? తను మనల్ని రక్షిస్తున్నాడు, కానీ ఒక భావంతో కృష్ణుడికి ఎంతో ఆనందంగా ఉంది, నా గురించి ఎలా తెలుసుకుంటున్నారు అని, నాకు ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని. డివోటీస్, Krishna enjoys that feeling when the devotees think that I have to protect Krishna, I have to take care of Krishna. మన రూప గోస్వామి కథలో విన్నాం కదా, రూప గోస్వామి తనకి చపాతీ ఇస్తే కృష్ణుడు అడుగుతున్నాడు అనమాట, ఉట్టి చపాతీ ఎలా తినాలి గోస్వామి, వెళ్ళి నాకు సాల్ట్ అయినా షుగర్ అయినా అడగడం ఎందుకు, తను తేలేరండి. సహస్ర కోటి లక్ష్మిలు అలా సేవలు రెడీగా ఉంటారు, ఏం కావాలి, కానీ చిన్న బాబులో అడుగుతున్నాను అనమాట, ఉట్టి చపాతీ ఎలా తినాలి స్వామీజీ, ఒక సాల్ట్ అయినా షుగర్ అయినా ఇవ్వండి అని. ఆ ఒక ప్రేమ, రసభాస్య, ఆ ఒక ఆనందము, కృష్ణుడు ఆ ఒక ఫీలింగ్, ఆ ఒక అవకాశం అన్ని ఇవ్వడం అనమాట. అయ్యో నాకు నేను కృష్ణుని రక్షించాలి, నేను కృష్ణుని కాపాడాలి, ఒక వాత్సల్య భావమైన ఒక మాధురి భావన కూడా అలా ఉంటుంది. హౌ టు ఐ ప్రొటెక్ట్ హిమ్, హౌ షుడ్ ఐ ప్రొటెక్ట్ హిమ్ ఫ్రమ్ రెయిన్. Rather than used to sometimes if it is raining, she used to put her chunni and see that Krishna doesn't get rain, Krishna doesn't get sun on his face. అదొక భావం, అదొక ప్రేమ. So Krishna can protect himself. That is our loving relationship with Krishna. We want to serve him, we want to protect him. That is also enjoyment. Is it satisfactory answer? You want to add anything? Yeah, that's how it is. Anybody else? You want to translate in Telugu? Did I say in Telugu or English? Anybody else having any question? Yes. First of all, you told one should be desireless. Yes. But actually, we find in Srila Prabhupada, some disciples come to Srila Prabhupada, they show a photograph of Guru Maharaj, one Baba, saying, no, money I don't want. But Srila Prabhupada, okay, give me more money, I will keep it like this, and you publish it. So actually, desireless, absolutely, you could have added desireless, we can't, because we should have the desire for Krishna's service. So in that way we can purify our desire. This is what yeah, that's where we can purify our desire. But what is happening, sometimes we see Prabhupada is different, because Prabhupada, when he says using for Krishna, means for Krishna. How many times we do it for Krishna only? You tell me this. How many times we do it? You buy something for Krishna, okay? Let's say you went to Sweet India, you wanted to buy some sweets for Damodar. How many times you will think that your son or daughter likes this sweet or not, or because you know after prasadam you are going to get it. I'm just giving you an example, sorry, don't mind, but I'm just giving you an example. It doesn't work out like that. No, at the same time, I'm not saying that means we shouldn't have desire, or we shouldn't try for this. I'm just giving you a practical example what happens. Did you understand, Master? అనుకుంటాం మనం, నా కోసం కాదు, కృష్ణుడి కోసమే.
మామూలుగా మన వాసన ప్రభు ఐడియా ఉంది, మన స్టాల్లో కూడా అగరబత్తి తీసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు ప్రతి అగరబత్తికి గంధం చూస్తారు, ఇలా 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 చూస్తారు. బాబు మీకా కృష్ణుడు కాదు, ఇది కాదండి శాండల్ తీయండి, ఇది కాదండి రోజ్ తీయండి. ఆ స్మెల్ అంటే మీకు అలా కావాలి. నా ఆఫీస్లో నాకు రోజ్ స్మెల్ ఇష్టం. అసలు మీకోసమా కృష్ణుడి కోసమా? ఒక చూడండి, మన డిజైర్ మనకి కవరింగ్ చేయడం బాగా వచ్చు. అందులో కవర్ కన్నా పోతే చాలా కృష్ణుడి కోసమండి, కృష్ణుడి కోసమండి. మామూలుగా స్వీట్ ఇండియాకి వెళ్ళి స్వీట్ తెస్తాం కృష్ణుడికి అర్పణ చేయడానికి, కానీ ఆలోచిస్తాం మా బాబుకి కలాకని ఇష్టం అండి, కలాకని తీసుకొని ఆఫర్ చేస్తాం. అందుకని మనకు తెలుసు ఆఫరింగ్ చేసిన తర్వాత మనకి వస్తుంది. టోటల్ ప్యూర్ డిజైర్ కృష్ణుడి కోసం రావట్లేదు. నేను ప్రభు గారు చాలా సింపుల్గా చెప్పారు, డిజైర్ కోరికలు వాంఛలు ఉండకూడదు పూర్తిగా అంటే పాసిబుల్ కాదు. క్లేశోధిక తలస్తే 12th చాప్టర్. ఎందుకంటే మనకి శరీరం ఉంది, శరీరం ఉన్నప్పుడు కోరికలు వాంఛలు మనకు ఉంటాయి, దానికి పూర్తిగా మనం తీయలేము. కనుక అది కృష్ణుడి కోసము అనే ఆ వాంఛలు మెల్లమెల్లగా మీరు దాన్ని మార్చేయాలి, దాన్ని మనం ఒక డబ్బు ఇచ్చేసేయాలి. ఇది బాగానే ఉంది, కానీ నేను చెప్పేది దానికి నేను విరోధంగా వ్యతిరేకంగా చెప్పట్లేదు. ప్రభుపాద ఎలా చెప్పారు అదే చెప్తున్నాను. దానిలో నేను చిన్నది యాడ్ ఏం చేస్తానంటే దాన్ని ఇంకా ఇంకా ప్యూరిఫై చేసి ప్రతిసారి ఇంట్రోస్పెక్షన్ చేసుకోండి. ఈ కోరిక కృష్ణుడి కోసమేనా, నిజంగా నీ కోసమా, అలా ప్రతి నిమిషం. లేదంటే మనం యాక్టింగ్లో హిపోక్రసీలో చాలా ఎక్స్పర్ట్. మనం ప్రతిదీ మన కోసమే చేస్తాం, దానికి చక్కగా ట్యాగ్ ఇచ్చేస్తాం, కృష్ణుడి కోసం, భగవంతుడి కోసం, భక్తి ఇది అని మనం ట్యాగ్ ఇచ్చేస్తున్నాం. లోపల చెక్ చేయట్లేదు. అందు గురించి అంత వివరంగా చెప్తున్నాం. చెక్ చేయండి, ఇంట్రోస్పెక్షన్ చేస్తూనే ఉండండి. ప్రతిదీ కొనేటప్పుడు, తీసుకున్నప్పుడు, అర్పణ చేసినప్పుడు ఎంతవరకు అది కృష్ణుడి కోసం చేస్తున్నారు, ఎంతవరకు అది ఎక్కడో చిన్న మీ కోరిక ఉంటుంది. మాతాజీ కృష్ణుడి టేస్ట్ ఏంటో నాకు ఎలా తెలుస్తుంది మాతాజీ? కృష్ణుడి టేస్ట్ ఏంటో నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఓకే, దస్ ఇస్ గోవిందర్ ఆస్కింగ్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. కృష్ణుడి టేస్ట్ ఎలా ఉంది నాకు తెలియదు కనుక నాకు ఏది ఇష్టం నేను తీసుకుంటున్నాను, లేదంటే నేను అలా తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, దట్ ఈస్ ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ వీ డు నాట్ నో వాట్ ఈస్ కృష్ణ డిజైర్. That moment take something, but don't take what you want, because then that becomes, you have totally asakti on that sweet. ఇప్పుడు మీరు నా ఎగ్జాంపుల్ కదా ఇంకా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. సరే స్వీట్ షాప్కి వెళ్ళాను, కానీ కృష్ణుడికి ఏ స్వీట్ ఇష్టం నాకు తెలియదు కనుక నాకేది ఇష్టం నేను తీసుకుంటున్నాను. కానీ నాకేది ఇష్టం తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మన ఒక ఇచ్చ దాన్ని ఎంజాయ్ చేయ ఒక ఇది దానిలో ఉండిపోతుంది అనమాట. సో కనుక ఇంకేదో తీసుకోండి. దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, నా మురళి మెసేజ్ అలా ఇలా మాతాజీ సుసుఖంగా ఉండాలి కదా, భక్తి మార్గం ఆనందంగా ఉండాలి కదా, ప్రభుదేం అలా ఏం చెప్పలేదు కదా, మీరు మనకి ఏది ఇష్టం తినకూడదు, ఇది మీరు ఏదో చెప్తున్నారు. అలా కాదు కదా, డివోటీస్ అంటే మనకి ఇష్టం ఉంది చేస్తూ ఉండాలి, కృష్ణ భక్తి చేస్తూ ఉండిపోవచ్చు, జీవితం అంతా ఇక్కడే ఉండిపోతాం. ఇంకా మనకు క్లారిటీ అగైన్ దానికి ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ స్టోరీ అబౌట్ మాధవేంద్ర పూరి. తనకి ఒక డిజైర్ వచ్చింది, ఆ పాయసం కృష్ణుడి కోసమే ఆ డిజైర్. ఆ పాయసం టేస్ట్ ఎలా ఉంది చూస్తే వంట చేసి నా విగ్రహం కోసం నేను చేస్తానని. కానీ అతను వెంటనే ఏమనుకున్నాడు, అయ్యో చాలా వేస్ట్ డిజైర్ అని వెంటనే గుడి వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడండి. సో దాని అర్థం ఏంటి, అలాంటి ఆశ అలాంటి కోరిక కూడా మంచిది కాదు. నేను చెప్పడం మాత్రము ప్రభువా చెప్తున్నారు, ఆమె మనం ఫాలో చేస్తాం, బాగానే ఉంది. కానీ అదొక స్టేజ్కి బాగుంది, మళ్ళీ ఆ స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక స్టేజ్కి మనం వెళ్ళాలి కదా, అక్కడే ఉండిపోతామా? దాని అర్థము నాకు ఏది ఇష్టం కావాలని నేను తీసుకున్నాను కాదు, కాన్షియస్లీ చేయవద్దు అని చెప్తున్నాను. మనం ఏం యోగీస్ కాదు, నాకు ఇది ఇష్టం కదా మాటలు చెప్పాలి త్యాగం చేస్తాను, ఈ ఫ్రూట్ నాకు ఇష్టం కదా త్యాగం చేస్తాను, ప్రభుపదాలు చెప్పలేదు, అన్ని కృష్ణ ఆఫర్ చేసి తీసుకోండి. కాన్షియస్లీ దాన్ని ఇంట్రోస్పెక్షన్ చేస్తుంటే మెల్లమెల్లగా దట్ విల్ గో. ఇంట్రోస్పెక్షన్ చేయకుండా మెకానికల్గా నడుస్తారు, ఎప్పటికీ మీరు ఏది సాధలేదు, ఏది రీచ్ అవ్వలేదు. మెకానికల్గా వెళ్ళిపోదు. ఇంట్రోస్పెక్షన్ ప్రతి మూమెంట్ ప్రతి నిమిషం చేయండి. For example, like in the SMS you said mango fish, like suddenly like mango fish ante ipudu adi selected kada mataji Vaishnavas like different stages, whatever. See, when Prabhupada wanted to attract the people, what did he say? Sunday love feast, 20 items, 21 items, and the devotees were attracted. So whole life do you want to just go for Sunday feast? But then you can't say because Prabhupada said no, Other day when devotee was asking, Prabhupada said, eat as much as you can till the throat, but you are saying that no, we have to, what is this? Of course, that's a very big topic, it's not the right time to take. But then we need to get moving. Do we always want to be there? One devotee, she became devotee just because of puri. She said, Mataji, I like puri so much, every
she is doing so much devotional service, and so many times there is puri, she doesn't even have time to eat puri, but she doesn't bother. She didn't remain in that stage, though she started there. So my whole point is that we are starting somewhere, but we don't want to remain there. We want to go front, right? So now that's Jyoti. She started coming to the temple because of puri, and now most of the time she doesn't get prasadam, because by the time she comes to Sunday, his prasadam is over. But then she grew up, right? So we need to grow up, right? But this Yukta Vairagya term, we take so much gross advantage of it. We do everything what we want to do, and then we put a tag for Krishna, for devotional service, for preaching. That's another better version of it, preaching. Am I right or not? Okay, yes. Ramayana. In Ramayana, Sabari takes the fruit and given to Rama. Okay. Jagdish Prabhu is asking, Sabari తను తినేసిన తర్వాత రాముడికి అర్పణ చేసింది, అది తప్ప? అది తప్పు కాదు, కానీ మీరు చేస్తే తప్పు. వాళ్ళు భావనలో ఉన్నారు, మనం భావన లేదు. శబరి అది ఎంజాయ్ చేసినప్పటికీ ప్రతి నిమిషం అది రాముడి కోసం ఎలా ఉంటుందని ఆ ఒక భావన తప్ప ఆవిడ టంగ్కి అది టచ్ కూడా అవ్వట్లేదు. కానీ మనం తీసుకుంటే మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం, కొంచెం కొంచెం బాగానే ఉంది అని చిన్న పెద్ద బయట కూడా తీసుకుంటాం. విదుర్ పత్ని ఏం చేసింది, అరటిపండు తాలూకా స్కిన్ ఇచ్చింది, వయసులో తొక్క ఇచ్చింది, కానీ దాని తప్పు కాదు, మనం ఇస్తే తప్పు. అది విదుర్ వాళ్ళ పత్ని చేసింది కదా మాతాజీ, నేను కూడా అరటిపండు తినేసి తొక్క ఇస్తాను కదా. భావన, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ భావన. The whole point is nothing should touch us. Then it becomes. The problem is, see, it has to go like this, but it goes here and doesn't go like this. That's the whole problem, right? We are trying to offer it, but it is here only. It doesn't go out. That's what happens. Anyway, the whole point is, the first stage of doing it is, whatever you buy it for Krishna. Whatever you like, you buy the same thing, offer it to Krishna, and be happy. Want to get a little better? Then try, think, introspect again and again. See, that is how serious you are in Krishna consciousness. If you are serious, you are always thinking, am I a better devotee than what I was yesterday? Always you are thinking, you are in a hurry. I was telling to Vasudev Prabhu, 2 qualities you want in spiritual life. ఆధ్యాత్మిక పరంగా ముందుకు వెళ్ళాలంటే 2 క్వాలిటీస్ ఉండాలన్నమాట. Too much eagerness to get to Krishna, and too much patience to be with Krishna. And he was telling me, Mataji, అలా ఎలా అవుతుంది, ఇది వ్యతిరేకమైన శబ్దాలు, చాలా ఆతృత ఉండాలంటున్నారు, కానీ మళ్ళీ చాలా శాంతిగా ఉండాలి, అలా ఎలా అవుతుంది? Is it possible, Verma Prabhu? కొత్తగా ఎంగేజ్మెంట్ అయినప్పుడు అమ్మాయిలు ఫోన్, అసలు అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్స్ వచ్చాయి, మా దీదీస్ అండ్ మా అక్క వాళ్ళు చూసిన ఆ ఫోన్ రింగ్ అవుతేనే ఎవ్రీ టైమ్ దే ఆర్ థింకింగ్ ఫియాన్సీ హ్యాస్ కాల్డ్, ఎవ్రీ టైం ఆ ఫోన్ రింగ్ అవుతే పరిగెత్తి వెళ్తారు, మళ్ళీ ఎవరు పికప్ చేస్తామని నీకు కాదమ్మా అని పెట్టేస్తారన్నమాట, మళ్ళీ వచ్చి కూర్చుంటారు, మళ్ళీ వెళ్తారు. అలా 5 times అయినా ఆతృత చాలా ఎక్కువ ఉంది, ఇది నాకే కాల్, ఇది నాకే కాల్, ఇది నాకే కాల్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ విసుగు వచ్చేసి మళ్ళీ రూమ్ లోపలికి వెళ్ళరు, మళ్ళీ పేషెన్స్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు రాకపోతే 7th కాల్ అయినా నాది ఉంటుంది, 8th కాల్ అయినా నాది ఉంటుంది, 10th కాల్ అయినా నాది ఉంటుంది. సైమల్టేనియస్లీ పేషెన్స్ ఉంది, కానీ ఆతృత ఉంది, కానీ వెయిట్ చేయలేకపోతున్నారు, ఎప్పుడు వస్తుంది కాల్, ఎప్పుడు వస్తుంది. కానీ ఫుల్ పేషెన్స్, మార్నింగ్ ఈవినింగ్ వరకు కూడా కూర్చుంటుంది, ఆ తర్వాత తిడుతుందిలే ఈవినింగ్ వరకు, అది వేరే విషయం, మనం మాట్లాడుతుంది. పేషెన్స్ ఈగర్నెస్. ఇన్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ మనం ముందుకు వెళ్ళాలంటే టూ మచ్ పేషెన్స్, బట్ టూ మచ్ ఈగర్నెస్, బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు మిస్ దిస్ లైఫ్ టైం, ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ బర్త్ అగైన్, ఐ వాంట్ ఫినిష్ ఇట్. No disappointment again, nothing happened. I chat for 20 years, nothing happened. It will happen. ఒక డివోటీ నాకు చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు, మాతాజీ జపం చేసినప్పుడు చాలా ఆందోళనగా, అంటే జపం చేసిన ముందు నా జీవితంలో చాలా ఆందోళనగా ఉంది, టెన్షన్స్, ప్రాబ్లమ్స్. మీరు చెప్పారు జపం చేయండి,
జపం చేస్తున్నాను కానీ ఆందోళనగా ఉంది, ఇంకా ఎక్కువ పెరిగిపోయాయి టెన్షన్స్ నాకు శాంతి లేదు. అయితే తేడా ఏంటి? జపం చేసినప్పుడు కూడా అంతే, జపం చేయకపోయినా కూడా అంతే. తేడా ఏంటి? దీనికి ప్రభుత్వం చాలా మంది ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. మీరు సముద్రంలో మీకు ఎవరైనా పడేశారనుకోండి, మీరు స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నారు, చాలా కష్టపడుతున్నారు, అప్పుడు కూడా మీకు చాలా ఆందోళనగా ఉంది, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను లోపలికి ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మై తెలుగు, లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాను, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మీరు చాలా కష్టపడి స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నారు. అక్కడ ఎవరో వచ్చి మీ చేతి పట్టుకొని మీకు బోట్లో కూర్చోబెడతారు. కానీ తుఫాను ఉంది, ఆంధీ ఉంది, తుఫాను ఉంది, చాలా థండర్ స్ట్రాంగ్. ఇప్పుడు మీరు బోట్లో కూర్చున్నారు, బోట్లో కూర్చున్నా సరే బోట్ కూడా కదులుతుంది, బికాస్ ద హోల్ అట్మాస్ఫియర్ ఇస్ తుఫాన్, చాలా కదులుతుంది. కానీ ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు బోట్ లోపల ఉన్నారు. సో వెంటనే ఆందోళన, వెంటనే ప్రాబ్లమ్స్ వెంటనే తగ్గిపోతానే లేదు. అండ్ నౌ యు ఆర్ సేఫ్. అప్పుడు మీరు ఒంటరిగా కష్టపడుతున్నారు, మీరు ఎప్పుడైనా లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు, గ్యారంటీ లేదు. ఇప్పుడు మీరు బోట్ లోపల ఉన్నారు, తప్పకుండా మీరు సింక్ అవ్వదు. एक भक्त ने मुझे पूछा, माता जी जब मैं जप नहीं करता था तब मेरे जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, सब समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था, गुस्सा, टेंशन, ये वो. अब जब मैं जप कर रहा हूँ फिर भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, तो फिर क्या फायदा हुआ मेरा जप करना या नहीं करना? तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बताते हैं, बोलते जब आप जप नहीं कर रहे थे तब आप समुद्र में स्विमिंग कर रहे थे, अकेले कोशिश कर रहे थे वो तरंगों से बचने के लिए. अब जब आप जप कर रहे हो तो श्रील प्रभुपाद ने, कृष्ण ने आपको बोट में बिठा लिया है. अब जब बोट में बैठ जाते हो फिर भी तो बोट तो हिलता है ना, क्योंकि तूफान आ रहा है. तो आपको लगेगा कि मेरे जीवन में कुछ कम नहीं हुआ, जैसे पहले था वैसा ही है, अभी भी आंदोलन, अभी भी टेंशन है, अभी भी प्रॉब्लम्स है. बट द ओनली थिंग इज अभी आप बोट में हैं, लेकिन तूफान तो कम नहीं हुआ. हम तो इस भौतिक जगत में है, कलयुग में है, मटीरियल वर्ल्ड में है, कंडीशनिंग में है, ये तो कम नहीं हुआ. लेकिन अब हम सेफ है क्योंकि हम प्रभुपाद के साथ, हम प्रभुपाद के पास हैं, हम जप कर रहे हैं, हम सही मार्ग में हैं. लेकिन कम हुआ नहीं क्योंकि तूफान तो है, अब बोट के अंदर है, अब आप गिरोगे नहीं. अब बोट इमीडिएटली पहुंचेगा कि नहीं वो दूर का बात है, लेकिन कम से कम आप बोट में आ गए, कम से कम आप बोट में आ गए. Immediately nothing stops. We want a shortcut, what is a quick recipe for everything. It doesn't happen. We need to take time. We need to become more serious. Okay, we will end it here. Shri Prabhupada ki कृष्ण साई सेवनी माता जी की